ओम शांति 3 जून 2024 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे विश्वर मालिक करुथिबा बाबांकु बड़ आग्रहर सहित मने पकाओ। मने पकाइबा द्वारा ही तुमे सतो प्रधान हेब। विश्वर मालिक करुथिबा बाबांकु बड़ आग्रहर सहित मने पकाओ। मने पकाइबा द्वारा ही तुमे सतो प्रधान हेब। प्रश्न केउ गोटिए कथा उपरे पूरा ध्यान रहिले बुद्धिर द्वार खोली जीव। केउ गोटिए कथा उपरे पूरा ध्यान रहिले बुद्धिर द्वार खोली जीव। उत्तर पाठ पढ़ा उपरे तुमको भगवान पाठ पढ़ाउछंती। सेथिपाई केबे भी पाठ पढ़ा बंद हेबा उचित नुहे। जेते दिन पर्यंत जीवित रहिथिबो सेते दिन पर्यंत ज्ञान अमृत पान करिबाकु हेबो। पाठ पढ़ा उपरे पूरा पूरा ध्यान देबाकु हेबो। केबे भी अनुपस्थित हेबा उचित नुहे। जेपरि भी हेउ मुरली को खोजी खोजी पढ़िबा दरकार। मुरली रे प्रतिदिन नुआ नुआ ज्ञानर पॉइंट सब आसुछि जहा द्वारा तुमरो बुद्धिर द्वार खोली जीवो। ओम शांति। शिव भगवान उवाच शाला ग्राम मानक प्रति। शिव भगवान उवाच सारा कल्परे थरे मात्र होइथाए। एकथा केवल तुमे ही जानिछ आउ केही जानि नाहंती। मनुष्य रचयिता एवं रचनार आदि मध्य अंत को बिल्कुल जानि नाहंती। तुमे पिला माने जानिछ जे एहा हेउछि ज्ञान यज्ञ। एहार स्थापना रे विघ्न तो पड़िबो ही पड़िबो। बाबा बुझाउछंती एही पुराणा दुनिया रे तुमे जहा किछि भी देखुछ ए सब स्वाहा होई जीवो। तेनु सेथिरे ममता रखिबा उचित नुहे। बाबा आसी नुआ दुनिया पाई पाठ पढ़ाउछंती। एहा हेउछि पुरुषोत्तम संगम जुग। विकारी दुनिया और निर्विकारी दुनियार संगम। वर्तमान विकारी दुनिया निर्विकारी दुनिया रे परिवर्तन हेउछि। नुआ दुनिया को निर्विकारी दुनिया कहा जाए। सेठारे आदि सनातन देवी देवता धर्म थिला। पिला माने जानुछंती ए सबो विचार योग्य पॉइंट। बाबा दिन राति कहउछंती पिला माने मु तुमको एबे अति गुह्य कथा सुनाउछि। जे पर्यंत बाबा अछंती पाठ पढ़ा जारी रहिबो। तापरे पुणी पाठ पढ़ा बंद होई जीवो। ए सब कथा तुम मानक व्यतीत अन्य केही जानि नाहंती। बाप दादा जानिछंती। तुम मानक भितरे समस्ते क्रमान्वय रे अछंती। अनेक संतान मानकर अधोगति मध्य होई जाउछि। केते कष्ट सहिबाकु पडुछि। एमिति भी नुहे जे समस्ते चिरकाल पाई पवित्र रही परिबे। पवित्र रहु नाहंती पुणी दंड भोग करिबाकु पडुछि। तेबे जेउ माने सम्मानर सह उत्तीर्ण होइथांती सेही माने ही मालार दाना होइथांती। अन्य माने प्रजा होइथांती। ए सब बहुत बुझिबा कथा। तुमे काहाको मध्य बुझाइले से माने कोन सहजरे बुझी जाउछंती कि बुझिबा पाई समय लागुछि। बाबा जेउ भले भल्ल भावरे बुझाई परिबे तुमे सही भले बुझाई परिबो नाही। बाबांक पाखको रिपोर्ट आसुछि। बाबा सेमानकु जानी छंती अमुक विकारग्रस्त हेला अमुक करिला किंतु बाबा तो सेमानकर नाम कहिबे नाही। जदि नाम कहिदेबे तेबे सेमानक सहित केही कथा हेबा पाई पसंद करिबे नाही। समस्ते घृणा दृष्टि रे देखिबे भल पाइबे नाही। तेणु सेमाने करिथिबा समस्त रोजगार माटी रे मिसी जाई थाए। जिए एभली धक्का खाइछंती से निजे जानी थांती बाबा जानी थांती। ए सब बहुत गुप्त कथा। तुमे माने कहुछ अमुक देखा हेले तांको भल्ल भावरे बुझाइछि से सेबारे सहयोगी होई परिबे। किंतु सी जदि सम्मुखरे थिबे ना। मनेकर तुमे राज्यपाल को भल्ल भावरे बुझाइल किंतु से कौन काहाको बुझाई पारिबे कि? से काहाको बुझाइले मध्य केही मानिबे नाही। जे बुझिबा लोक सी बुझिबो अन्य को कौन बुझाई पारिबो कि?
ତୁମେ ମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛ ଯେ ଏହା କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲ, ଏହାକୁ ଆମେ ମଙ୍ଗଳମୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଫୁଲର ବଗିଚା କରୁଛୁ। ମଙ୍ଗଳମ୍ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଥାନ୍ତି ନା। ଏହି ଶ୍ଲୋକ ଆଦି ସବୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର। ମଙ୍ଗଳ ତ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଶାସନ କାଳରେ ହୋଇଥାଏ। ବିଷ୍ଣୁ ଅବତରଣ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ବାବା ଏସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଅନୁଭବୀ ଅଟନ୍ତି ନା। ସବୁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବାବା ଯାହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସିବେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ହୋଇଥିବା ଦରକାର ନା। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ବହୁତ ଅନୁଭବୀ ରଥରେ ମୁଁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ବାବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାଧାରଣ। ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ରାଜା ମହାରାଜା ହୋଇଥିବେ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ବହୁତ ଅନୁଭବୀ ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ତୁମକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ଯେ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି, ମାଳା ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେଉଛି। ଏ ସବୁ କଥା କେହି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ତ ବୁଝିଯିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଅବିନାଶୀ ପିତା ହିଁ ଅବିନାଶୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇପାରିବେ। ଭଗବାନ ନିଜେ ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲରେ କେହି କେହି ପବିତ୍ର ରହୁଛନ୍ତି। ସବୁ କଥାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଦରକାର। ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରି ପୁଣି ପ୍ରଜା ହେଉଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ବହୁତ ମିଠା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସିଏ ପୁଣି ଅନ୍ୟକୁ କିପରି ଦୁଃଖ ଦେଇପାରିବେ? ଏ ସବୁ କଥା ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଛ। ସଂସାରର ମନୁଷ୍ୟ ଏସବୁ କଥା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲରେ ବୁଝିଥାନ୍ତି। ତେବେ ତୁମକୁ ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମମତା ତୁଟାଇବାକୁ ହେବ। ଘରେ ନିମିତ୍ତ ଭାବେ ରହିବାକୁ ହେବ। ବୁଦ୍ଧିରେ ତ ଏକଥା ରହିଛି ଯେ ସାରା ଦୁନିଆ ଏବେ ବିନାଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ବିଚାର ମଧ୍ୟ କାହା ଭିତରେ ଆସୁନାହିଁ। ଅନନ୍ୟ ସନ୍ତାନମାନେ ହିଁ ଏହି କଥାକୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶିଖିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଫେଲ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ମାୟାର ବହୁତ ଚକ୍କର ଚାଲୁଛି। ମାୟା ବଡ଼ ବଳବାନ। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ବୁଝାଇ ପାରିବ କି? ତୁମ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏତେ ରିପୋର୍ଟ କାହିଁକି ଆସୁଛି? ଏବେ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କର ତ ବଦଳି ହୋଇଯାଉଛି। ପୁଣି ଜଣ ଜଣକୁ ବସି ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେମାନେ ବୁଝିବା ପରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ତ ବହୁତ ଭଲ ସଂସ୍ଥା। ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନାର କଥା ବହୁତ ଗୁହ୍ୟ ଏବଂ ଗୋପନୀୟ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅବିନାଶୀ ପିତା ମିଳିଛନ୍ତି, ତେଣୁ କେତେ ହର୍ଷିତ ରହିବା ଦରକାର। ଆମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଦେବତା ହେଉଛୁ, ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ବହୁତ ଦୈବୀ ଗୁଣ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି। ଇଏ ନୂଆ ଦୁନିଆର ମାଲିକ। ଏକଥା କେବଳ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ। ଆମେ ରାଜଯୋଗର ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ ଏବଂ ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନ ସାଗର ପିତା ଆମମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଅମରପୁରୀ ଅଥବା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ତେବେ ଯିଏ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ନେଇଥିଲେ ସେହିମାନେ ହିଁ ଆସିବେ। କଳ୍ପ ପୂର୍ବ ଭଳି ଆମେ ଆମର ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନା କରୁଛୁ। କ୍ରମାନୁଯାୟୀ ମାଳା ତିଆରି ହେଉଛି। ଯେପରି ସ୍କୁଲରେ ଭଲ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରକୁ ବୃତ୍ତି ମିଳିଥାଏ, ତାହା ତ ବିନାଶୀ ଦୁନିଆର କଥା। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି। ଯିଏ ବାବାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ହେବେ ସିଏ ହିଁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବେ। ବାସ୍ତବରେ ସାହାଯ୍ୟ ତ ନିଜକୁ ହିଁ କରୁଛ। ତୁମକୁ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସତୋପ୍ରଧାନ ଥିଲେ, ଏବେ ପୁଣି ସତୋପ୍ରଧାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ବସିବା, ଉଠିବା, ଚାଲିବା, ବୁଲିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପାରିବ। ଯେଉଁ ପିତା ଆମକୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ମନେ ପକାଇବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ମାୟା କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ୁନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ରିପୋର୍ଟସ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ବାବା ଆମକୁ ମାୟାର ଅନେକ ବିକଳ୍ପ ଆସୁଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର। ତୁମକୁ 5 ବିକାର ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣୁଛ, ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସତୋପ୍ରଧାନ ହେଉଛୁ। ବାବା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଏକଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏହା ତ ପାଠ ପଢ଼ା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ପବିତ୍ର କିପରି ହେବ?
ତୁମେ ପବିତ୍ର ଥିଲ, ପୁଣି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେବତାମାନେ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି ନା? ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେମାନେ ଛାତ୍ର ଏବେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜ୍ୟରେ ଆସିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଭାବେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁକିଛି ନମ୍ବର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରାଜୟ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶରେ ଆସିବ। ସେମାନେ ପୁଣି ଯୁଦ୍ଧର ନାମ ଶୁଣି ଧନୁତୀର ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ତାହା କ'ଣ ବାହୁବଳର ଲଢ଼େଇ ଥିଲା କି? ଯେଉଁମାନେ କି ତୀର କମାଣ ଆଦି ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିବେ? ବାସ୍ତବରେ ଏଭଳି କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ତ ଧନୁ ତୀରରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ତାହାର ପ୍ରମାଣ ରହିଛି। କେହି କେହି ଧନୁର୍ଦ୍ଧାରେ ବହୁତ ହୁସିଆର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ଞାନରେ ଲଢ଼େଇ ଆଦିର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଶିବ ବାବା ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ଯାହାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ଏହି ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛୁ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦେହ ସହିତ ଦେହର ସମସ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧୀଙ୍କ ଠାରୁ ମମତା ତୁଟାଇ ଦିଅ। ଏସବୁ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ସମ୍ବନ୍ଧ। ନୂଆ ଦୁନିଆ ସୁନାର ଭାରତ ଥିଲା। ତାର ନାମ କେତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା। ପ୍ରାଚୀନ ଯୋଗ କେବେ ଏବଂ କିଏ ଶିଖାଇଥିଲେ ଏକଥା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବା ଆସି ବୁଝାଇ ନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ନୂଆ କଥା। କଳ୍ପକଳ୍ପ ଯାହା ହେଉଛି ପୁଣି ତାହାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ସେଥିରେ କୌଣସି ଅନ୍ତର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ପବିତ୍ର ରହିଲେ ତୁମେମାନେ 21 ଜନ୍ମ କେବେ ହେଲେ ଅପବିତ୍ର ହେବ ନାହିଁ। ବାବା କେତେ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତଥାପି କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଏକା ଭଳି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କି? ପାଠପଢ଼ାରେ ରାତିଦିନର ଫରକ ରହୁଛି। ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି କେହି ଅଳ୍ପ ପାଠ ପଢ଼ି କେଉଁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜର ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କିଭଳି ଆସିଲୁ ଏବଂ ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଲୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ପୁଣି ଯଦି ପତିତ ହେଲ ତେବେ କରିଥିବା ରୋଜଗାର ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ଅନ୍ତର୍ମନରେ ପଶ୍ଚାତାପ ହେବ। କାହାକୁ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ବିକାରକୁ ନେଇ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଏହି ପାଠ ନିୟମିତ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଶୁଣାଉଛି। ତୁମେମାନେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, ତୁମକୁ ଭଗବାନ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଛାତ୍ର। ଏଭଳି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାଠପଢ଼ାକୁ ଦିନେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଦିନେ ମଧ୍ୟ ମୁରଲୀ ନ ଶୁଣିବ ତେବେ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଲେଖା ହେବ। ଭଲ ଭଲ ମହାରଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ମଝିରେ ମଝିରେ ମୁରଲୀ ଶୁଣିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛୁ, ମୁରଲୀ ନ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହେଲା? ଏହାଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାନ ଖାତାରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଲେଖା ହେବ ଏବଂ ଫେଲ୍ ହୋଇଯିବ। ବାବା ସ୍ୱୟଂ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ଏହିଭଳି ଭଲ ଭଲ ପଏଣ୍ଟ ଶୁଣାଉଛି ଯାହା ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ତୁମକୁ ବୁଝାଇବାରେ କାମରେ ଆସିବ। ଯଦି ନ ଶୁଣିବ ତେବେ କାମରେ କିପରି ଲଗାଇବ? ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଛ ଜ୍ଞାନ ଅମୃତ ପାନ କରି ଶିକ୍ଷାକୁ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। କେବେ ହେଲେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେଉଁଠାରୁ ହେଲେ ବି ମୁରଲୀ ଆଣି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପଢ଼ିବା ଉଚିତ। ନିଜ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ପିତା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ତ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଭଳି ପଏଣ୍ଟ ମିଳୁଛି ଯାହା ତୁମର ବା ଅନ୍ୟ କାହାର ବୁଦ୍ଧିର କବାଟ ଖୋଲି ଦେଇପାରିବ। ଆତ୍ମା କ'ଣ, ପରମାତ୍ମା କିଏ, ଏଠାରେ କିଭଳି ଅଭିନୟ ଚାଲିଛି ଏସବୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସମୟ ଦରକାର। ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ କେବଳ ଏତିକି ମନେ ରହିବ ଯେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ହିଁ ଅନ୍ତିମ ସମୟର ସ୍ଥିତି ହେବ। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହେଉଛ। କେତେ ଦୂର ପବିତ୍ର ହୋଇଛ ଏହା ତ ତୁମେମାନେ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁଥିବ। ଅପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କମ୍ ଶକ୍ତି ମିଳିବ। ମୁଖ୍ୟ ଅଷ୍ଟରତ୍ନ ହିଁ ସମ୍ମାନର ସହ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ସେମାନେ ଆଦୌ ଦଣ୍ଡଭୋଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ବଡ଼ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଥା। ଏହା କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାଠପଢ଼ା। ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଭାବିନଥିବ ଯେ ଆମେ ଦେବତା ହୋଇପାରିବୁ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପଦ୍ମାପଦମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହେଉଛ।
ଏହି ଜ୍ଞାନରତ୍ନର ଧନ୍ଦା ତୁଳନାରେ ସେ ଧନ୍ଦା ଆଦି କିଛି ବି ନୁହେଁ। କୌଣସି ବି ଜିନିଷ କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ, ତଥାପି ସେସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମନରେ ଏକଥା କେବେ ହେଲେ ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ। ତୁମେମାନେ ତ ପଦ୍ମା ପଦମ୍ପତି ହେଉଛ। ଦେଉଛୁ ବୋଲି ସଂକଳ୍ପ ଆସିଲେ ପ୍ରାପ୍ତି କମ୍ ହୋଇଯିବ। ମନୁଷ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ଅର୍ଥେ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ତାକୁ ଦେଉଛ ବୋଲି କୁହାଯିବ କି? ଭଗବାନ ତ ଦାତା ଅଟନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ କେତେ ଗୁଣା କରି ଦେଉଛନ୍ତି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଅଳ୍ପ କାଳର ସୁଖ ମିଳିଥାଏ। ତୁମେମାନେ ଅବିନାଶୀ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଅବିନାଶୀ ସୁଖର ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଥିବ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଅମୃତ ପାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଶିକ୍ଷାକୁ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଭଗବାନ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମଧ୍ୟ ମୁରଲି ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଥିବ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଅମୃତ ପାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଶିକ୍ଷାକୁ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଭଗବାନ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମଧ୍ୟ ମୁରଲି ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ପଦ୍ମର ରୋଜଗାର ଜମା କରିବା ପାଇଁ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ଘରେ ରହି ସମସ୍ତ କର୍ମଧନ୍ଦା କରି ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ହିଁ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ପଦ୍ମର ରୋଜଗାର ଜମା କରିବା ପାଇଁ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ଘରେ ରହି ସମସ୍ତ କର୍ମଧନ୍ଦା କରି ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ହିଁ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ପ୍ରସନ୍ନତା ରୂପୀ ଆତ୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଧିକାରୀ କରିଦେଉଥିବା ଗାୟନ ଏବଂ ପୂଜନ ଯୋଗ୍ୟ ହୁଅ। ପ୍ରସନ୍ନତା ରୂପୀ ଆତ୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଧିକାରୀ କରିଦେଉଥିବା ଗାୟନ ଏବଂ ପୂଜନ ଯୋଗ୍ୟ ହୁଅ। ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରସନ୍ନ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ପ୍ରସନ୍ନତାର ଆତ୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କାରଣରୁ ହିଁ ସେମାନେ ଗାୟନ ଏବଂ ପୂଜନ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତୁମ ଭଳି ଶୁଭ ଚିନ୍ତକ ତଥା ପ୍ରସନ୍ନଚିତ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଖୁସି, ସାହାରା, ସାହସ ରୂପୀ ଡେଣା ଏବଂ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, ସେହି ପ୍ରାପ୍ତି କାହାକୁ ଅଧିକାରୀ କରିଦେଉଛି ତ ଆଉ କେହି ଭକ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ସ୍ଲୋଗାନ, ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ସହଜ ଆଧାର ହେଲା ଆନ୍ତରିକ ସ୍ନେହ। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ସହଜ ଆଧାର ହେଲା ଆନ୍ତରିକ ସ୍ନେହ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୌନ, ଅବ୍ୟକ୍ତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ, ମନ ଏକାଗ୍ର, ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିର, ଶରୀରର ସବୁ ଚଞ୍ଚଳତା ସମାପ୍ତ, ଶବ୍ଦର ଦୁନିଆଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ଶିଥିଳ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ପ୍ରଭା, ଭ୍ରୁକୁଟି ମଝିରେ ବିରାଜମାନ ମୁଁ ଏକ ଚୈତନ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ଅଟେ। ଚମକୁଥିବା ତାରା ପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ସ୍ଥିତି। ଋଷିଙ୍କ ଭିତରେ ରାଜଋଷି, ତପସ୍ୱୀଙ୍କ ଭିତରେ ମହାତପସ୍ୱୀ, ଯୋଗୀଙ୍କ ଭିତରେ ମହାଯୋଗୀ। ମୁଁ ଏକ ତେଜସ୍ୱୀ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତନା ଭ୍ରୁକୁଟି ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ। ମୋ ଠାରୁ
संपूर्ण शरीर को दिव्य प्रकाश विछुरित हेउछि। मो आत्मारू चारिआडकू दश दिगकू शक्तिर किरण विछुरित हेउछि। संपूर्ण वातावरण शक्तिशाली। प्रत्येक आत्मा ठारू एही संपूर्ण सभागृह रे शक्ति गुड़िक विछुरित हेउछि। मु आत्मा अनुभव करुछि संगठित शक्तिर। मन संपूर्ण शांत। शब्द ठारू उपरे भ्रुकुटी सिंहासन रे विराजमान मु चैतन्य ज्योति शक्तिर अनुभव करुछि। धीरे धीरे एही शरीर को एठी छाड़ी मु आत्मा फरिश्ता स्वरूप को धारण करी आकाश रे अछि। निर्भार निर्बोझ संपूर्ण हालुकापण सबु थकापण दूर हो जाइछि। सबु संकल्प हालुका। सूक्ष्म देह धारण करी अंतवाहक शरीर सहित मु आत्मा आकाश रे अछि। उड़ी उड़ी पहुंची गली आरावली पर्वत मझी को। मु फरिश्ता देखुछि मधुबनर सेही तपोवन पांडव भवन को। संध्या समय संपूर्ण नीरवता तपस्वी मानकर भूमि ब्रह्मांकर कर्मभूमि ब्रह्मांक कर्मातीत भूमि। मु फरिश्ता तळकु ओह्लाउछि अनुभव करुछि मु मधुबनर अगणारे अछि। ब्राह्मणंकर संगठनर पवित्रतार सुगंध आसुछि। लोम टांकुरी उठुछि। एबे मु फरिश्ता शांति स्तंभ पाखरे अव्यक्त बाप दादांकर महावाक्य शुभुछि। जदि शक्तिशाली हेबार संकल्प अछि तेबे शांति स्तंभ पाखकु चली आस। अनुभव हेउछि शांति स्तंभरु बाहरुथिबा शक्तिशाली किरण मते शक्ति रे भरपूर करि देछि। पुणी अव्यक्त बाप दादांकर आवाज, पिला माने तुमे एबे शांति स्तंभर परिक्रमा लगाउछ। जेबे तुमे निजे शांति स्तंभ होइछिब बाबा तुमर परिक्रमा लगाइबे। मु फरिश्ता अनुभव करुछि जे मु शक्ति स्तंभ होई जाइछि। एक अलौकिक शक्तिर अनुभव एही शांति स्तंभ पाखरे हेउछि। एबे एठारु उड़ी मु पहुंची जाइछि
ହିଷ୍ଟ୍ରି ହଲ୍ରେ ସବୁ ପୂର୍ବଜଙ୍କର ବରଦାନୀ ହସ୍ତ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ। ପୁଣି ଥରେ ବାବାଙ୍କର ମହାବାକ୍ୟ ଶୁଭୁଛି, ଯଦି ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ଚାଲୁଛି ତ ହିଷ୍ଟ୍ରି ହଲ୍କୁ ଚାଲି ଆସ। ମନର ସବୁ ବ୍ୟର୍ଥ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ମନ ସମର୍ଥ ସଂକଳ୍ପରେ ଭରି ଯାଇଛି, ଶକ୍ତିରେ ଭରି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଫରିସ୍ତା ବାବାଙ୍କ କାମେରାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଯଜ୍ଞର ଆଦିଭୂମି, ମଧୁର ଭୂମି, ମନୋରଞ୍ଜନ ଭୂମି, ତପସ୍ୟା ଭୂମି, ପରମାତ୍ମା ଅବତରଣ ଭୂମି। ବାବାଙ୍କର ମହାବାକ୍ୟ, ପିଲାମାନେ, ଯଦି ବାପ ସମାନ ହେବାର ଅଛି ତ ବାବାଙ୍କ କାମେରାକୁ ଆସିଯାଅ। ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ମନ ଭରି ଦେଖୁଛି। ବାବା, ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ତୁମର ତାହା ଆଜିଠାରୁ ମୋର। ଯେଉଁ ବାଣୀ ତୁମର ତାହା ଆଜିଠାରୁ ମୋର। ଯେଉଁ କର୍ମ ତୁମର ତାହା ଆଜିଠାରୁ ମୋର। ଯେଉଁ ଭାବନା ତୁମର ସେମିତି ଭାବନା ମୋର। ଯେମିତି ସ୍ମୃତି ତୁମର ସେମିତି ସ୍ମୃତି ମୋର। ଯେମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ତୁମର ସେମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ମୋର। ଯେମିତି ଦୃଷ୍ଟି ତୁମର ସେମିତି ଦୃଷ୍ଟି ମୋର। ଯେଉଁ ବୃତ୍ତି ତୁମର ସେହି ବୃତ୍ତି ମୋର। ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ତୁମର ସେହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ମୋର। ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ତୁମର ସେହି ସଂସ୍କାର ମୋର। ମୁଁ ବାପ ସମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମଯୋଗୀ ଫରିସ୍ତା। ମୁଁ ଫରିସ୍ତା ଉଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଗଲି ବାବାଙ୍କ କୁଟିଆରେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀରବତା। ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ବାବାଙ୍କ ମହାବାକ୍ୟ ଶୁଭୁଛି, ପିଲାମାନେ, ଉଦାସ ହୋଇଗଲେ ବାବାଙ୍କ କୁଟିଆକୁ ଆସିଯିବ। ବାବାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ। ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛି। ବାବାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି। ଆଜି ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ସେହି କଥା କହୁଛି, ମୋ ନିଜ ଜୀବନର ଯାହା ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ କହିନାହିଁ। ବାବାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ସବୁକିଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛି। ବାବା, ଯେବେଠାରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛି ଏହି ଜୀବନରେ ଏହା ହୋଇଛି। ବାବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ମୋର ପୁରୁଷାର୍ଥ। ବାବା, ଏହା ମୋର ସେହି ସଂସ୍କାର ଯାହା ବଦଳୁ ନାହିଁ। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଏବେ ମୁଁ ଫରିସ୍ତା ମଧୁବନର ଅଗଣାରେ ପବିତ୍ରତାର ସୁଗନ୍ଧରେ ମୁଁ ଭରପୁର ହୋଇଯାଇଛି। ଖୁସିରେ ଲୁମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଛି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।